جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی پہلی سیڑھی وہ ہے ایمان کی. یہ لوگوں ایمان لے آؤ. بار بار تاکید کی جا رہی ہے, جگہ جگہ پہ مختلف آیاتیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, تاکید کی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ. جس وقت انسان ایمان لے آئے گا سارا مرحلہ اس کے لیے صحیح ہو جائے گا. شریعت نے بھی منع کیا ہے دیکھو بے ایمانی نہ کرنا. بے ایمانی اچھی چیز نہیں ہے. ایمانداری سے کام کرنا. اگر تمہارا کام تولنے کا ہے تو اس میں بھی ایمانداری کرنا. اگر تمہارا کام کپڑے کو بیچنے کا ہے تو اس میں بھی ایمانداری کرنا. تمہارا جو کام ہو, کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو, میری ہی ڈیوٹی, اس میں بھی ایمان سے کام لینا. ذرہ برابر کہیں سے ڈاماڈول نہ ہونا, وگرنہ خسرت دنیا والآخرہ. ایمان کی تاکید کی جا رہی ہے, جگہ جگہ پہ روکا جا رہا ہے, جگہ جگہ پہ بچایا جا رہا ہے. دیکھو اپنے ایمان کو بچاؤ. اگر ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا. اب ایمان بہرحال بچانے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے کہ ایمان بہرحال ہر انسان, ہر مسلمان جو دنیا میں آیا وہ یہی سوچے گا کہ میں دعا یہی کرتا پروردگار مجھے جب موت آئے تو با ایمان جاؤں. لیکن کبھی آپ نے توجہ کی ہے یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ خدایا مجھے موت آئے تو با ایمان جاؤں, کبھی اس نقطے کی طرف توجہ کی ہے کہ یہ کون سا ایمان مانگ رہا ہے؟ دنیا میں تو بڑی بے ایمانی کی ہے. اس ایمان کی کون سی یہاں پر اس کی سند ہی نہیں رہی, کیونکہ یہ ایمان اس کا ڈاماڈول ہوتا چلا. کہتے ہیں انسان دنیا میں بھی دعا کرتا ہے کہ جب خدایا اس دنیا میں آیا ہوں تو با ایمان رہوں, جب دنیا سے جاؤ تو با ایمان جاؤ. تو اب جو تحقیق کیا, جب ادھر ادھر گئے اور لغت کی کتابوں کو اٹھایا گیا, اب جو دیکھا گیا کہا ایمان ہے کیا, تو ایمان نظر آ گیا. رسول کہتے نظر آ رہے ہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے. ہماری دعا یہی ہے خدایا اگر زندگی ملے تو علی کے نام پر ملے, اگر موت ملے تو علی کے نام پر ملے. السلام علیکم محمد محمد وآل محمد. یا ایھا الذین آمنو, یہ لوگ ایمان لے آؤ. ایمان کی طرف یہاں تاکید کی جائے. خدا بھی کہہ رہا دیکھو علی کو نہ چھوڑنا, علی کو نہ چھوڑنا. نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے, ان کے ساتھ رہو گے تو دونوں جگہ تمہیں کامیابی. دنیا میں ہے ہی کیا, یا علی یا علی. اسی پہ دنیا کی شروعات اور اسی پہ دنیا کا اختتام ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اگر اسلام کی ابتدا ہوئی ہے وہ بھی لفظ میم سے ہوئی ہے, اگر اسلام کی انتہا ہوئی وہ بھی لفظ میم پر ہے. ایک میم آ کر چلی گئی, دوسرے میم کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ دونوں میمیں کامل ہو جائیں گی پوری چیزیں مکمل ہو جائیں گی. خداوند عالم نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو, یہ لوگ ایمان لے آؤ, تقویٰ اختیار کرو, اور اس کے بعد ایسی چیز, ایسا وسیلہ تم اختیار کرنا جو تمہیں ہم سے لا کر ملا دے. اچھا بھائی ابھی میں بھی چلا رہا ہوں, لکھنؤ سے چلا آیا, یہاں پر پہنچا تو یہاں میرا آدمی تھوڑی تھوڑی دور کے لیے جو ہے اچھے اچھے وسیلوں کی تلاش کرتا ہے. اچھی گاڑی وسیلہ, سواریاں وسیلہ, اچھی اچھی چیزوں کی اسلام تاکید کر رہا ہے. دیکھو ایمان صحیح کرنا, تقویٰ اختیار کرنا, اور ایسی وسیلے تلاش کرنا جو تمہیں ہم تک لا کر ملا دے. اب وہاں سے مجھے اگر یہاں آنا تھا, اگر وہاں سے میں بہرحال 2 پہیے کی گاڑی پر آتا یعنی میری سائیکل, تو بہرحال اس میں پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا, اس میں کافی ٹائم مجھے لگتا. اگر اس کے اور آگے بڑھ جاتا تو پھر بہرحال وہاں پہ مجھے مل جاتا رکشا, 3 پہیے آ گیا. اور زیادہ آگے بڑھتا ہے وہ رکشے کو اور تیز چلانا تھا, پھر تو مل گیا تھا وہ سون والا ٹیمپو کہ اس کو چلانا تھا. لیکن یہ سواری عجب سواری ہے, اس کا بھروسہ نہیں 3 ٹانگ والی ہے کہاں دھوکہ دے جائے. یہ سلوات دے دو محمد وآل محمد. تو پتہ چل گیا کہ جو انسان دنیا میں جو سواریاں بھی اختیار کرتا ہے, جو وسیلہ بھی اختیار کرتا ہے, ایسا وسیلہ ہو جو اسے منزل تک پہنچا دے. تو میں نے کہا بھائی یہ 3 پہیے والی گاڑی بھی کسی کام کی نہیں ہے. تو کہا کہ اب چلو کوئی اور وسیلہ تلاش کریں جو یہاں تک جلدی سے پہنچ جائے. تو کہا بھائی 4 پہیے والی اگر گاڑی ہوگی تو نجات تمہیں دے دے گی, 3 پر بھروسہ نہ کرنا, جھٹکا اور بڑھا لینا, وہاں تم نجات پا جاؤ گے. سلام محمد وآل محمد. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو,
इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला। ये लोग अपने ईमान को कामिल करो। चलो ईमान को चलते हैं। बहरहाल ईमान को कामिल करने के लिए शरीयत ने बहुत सी चीजें बताई हैं कि जिसमें बहरहाल मशक्कत हूं, इसलिए मौला रजा मुझे याद ही रहते, उनको भूला नहीं, जैसे नमक हरामी नहीं हो सकती, क्योंकि 28 साल से मशहर में रह रहा हूं, मौला का खा रहा हूं, तो नमक हरामी कहां से होगी? तो हर जगह मौला का जिक्र तो आना चाहिए। मौला फरमाते हैं ईमान के लिए देखिए सबसे पहली शर्त में शर्त है कि इंसान की सबसे पहले इंसान की जबान को पाक होना। यानी कुछ चीजें मुकद्दमात होते हैं, उनमें से पहली चीजें हैं दुआ के लिए भी। जैसे दुआ इंसान मांगता है बहुत मांगता, नहीं मिलती। उसकी इल्लत क्या, वजह क्या? क्योंकि उसका ईमान सही नहीं, जबान सही नहीं। ईमान सही होगा, जबान सही हो जाएगी। जबान सही होने के लिए क्या मौला फरमा रहे हैं? इमाम रजा की हदीस मौला फरमाते हैं एहफिज लिसान का तोइज़्ज़ो। बहुत प्यारी हदीस है। मौला फरमाते हैं कि एहफिज लिसान का तोइज़्ज़ो, अगर तू इज्जत चाहता है अपनी एक ठिकाने की जबान को बचा ले, यही तुम्हें जन्नत ले जाएगी, यही तुम्हें जहन्नम ले जाएगी। एहफिज, हिफाजत करो अपनी जबान की अगर इज्जत चाहते हो। अब इंसान को अगर इज्जत चाहिए तो अपनी जबान की हिफाजत करना पड़ेगी। फिर मौला आगे बढ़े, कहते कि देखो अगर ईमान को कामिल रखना है तो दर दर की ठोकरें ना खाना, कभी किसी के सामने हाथ को न फैलाना। फिर मौला ने फरमा दिया कि अल मसअलतु मिफ्ताहुल बुऊस। मौला रजा की हदीस है। मौला फरमा रहे हैं कि किसी के सामने हाथ को फैलाना ये फकीरी को लेकर आता है। ये चाबी है फकीरी की। सनद मिल गई कि हाथ उसी के सामने फैलाया जाए जहां से मिल जाए। खुदा कहता हुआ नजर आ रहा है, अपने बंदे से कहता नजर आ रहा है, ये मेरे बंदे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। मुझसे मांग, कुरान की आयत मौजूद है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। अब खुदा से भी इंसान मांगे, अगर फिर भी ना मिले, खुदा से मांगा गया, तलब किया गया, फिर भी इनायत ना हो, तो वहां पर क्या किया जाए? तो कहते हैं वहां पर इंसान क्या करे? कहेगा कि वसीला कोई ऐसी चीज हो जो अल्लाह के पास मुझे ले जाकर जल्द अज जल्द मिला दो, मेरी हाजत वहां से मिल जाए। तो अब इंसान यहां पे क्या करे? कहेगा खुदा के पास अगर मुझे पहुंचना है तो खुदा के पहुंचने के सबसे कोई एक बहुत ही महबूब चीज होना चाहिए जो खुदा को पसंद हो, जो खुदा के नजदीक हो, कि उससे नजदीक तर कोई शय ना हो। तो बहरहाल अब तो हमने तलाश करना शुरू कर दी, कहां दुनिया में ढूंढे देखे कौन सी ऐसी चीज है जिसे खुदा उन्हें आलम भी चाहता है। तो बहुत सी चीज अभी रास्ते में आ रहा था, बात होती चली आ रही थी, होते होते जब तलाश किया तो एक ऐसी शख्सियत मिली कि जिसको रसूल ने कह दिया कि यही कुल्ले ईमान है, यही कुल्ले ईमान है। अगर तुम इसके दामन को पकड़े रहोगे तो निजात मिल जाएगी। और देखो जहां जहां जाएगा ईमान इसके साथ है। ये जहां रुक जाए तो ईमान रुक गया, सो गया तो ईमान इनके साथ सो गया, चल दिया तो ईमान इनके साथ चल दिया। कहते कि रसूल ने यहां तक कह दिया कि अरे भाई ये कुल्ले ईमान ऐसा है कि जब मुझे घबराहट होने लगी थी, जब मैं अर्शे ऊला पर पहुंचा तो वहां किससे बात करूं, तो देखा वहां कुल्ले ईमान वहां भी मौजूद है। सलवात मोहम्मद मौला सलामत रखें आपको। नारे हैदरी कहने पे ऐसे सूखे सूखे मौजूओं पे नारा लग जाना बहुत बड़ा कमाल होता है। याद आ गई मुझे एक बात, गालिबन बारहा इसको मैंने कहा, एक बहुत बड़े जाकिर गुजरे, अल्लामा इस्माइल देवबंदी, नाम सुना होगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े जाकिर गुजरे हैं। अल्लामा इस्माइल देवबंदी सुन्नी से शिया हुए थे, बहुत बड़े बड़ी खिदमत की, काफी उन्होंने शिया किया है। बहरहाल ये फातह टैक्सरा के नाम से भी मशहूर हैं। किसी जगह पे बराली मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस बड़े शोर और जोर से चल रही थी, हर तरफ नारे लग रहे थे। और उसके बाद उनके एक बहरहाल दोस्त, बहुत ही जिगरी दोस्त, एक सुन्नी आलिम दीन, सुन्नी आलिम दीन, ये जहां जहां मस्जिद जाते थे बहरहाल उनके साथ ये जाया करते थे, पता नहीं नाश्ता करने जाते थे या सुनने जाते थे। सलवात भेजे मोहम्मद बहरहाल ये साथ साथ उनके मौलाना के साथ साथ जगह जगह मौलाना थे, मौलाना के साथ साथ ये भी मौजूद। क्या मजलिस हो रही थी, किनारे बैठे हुए मौलाना के, और बहरहाल जो करवटें बदले जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, करवटें बदले जा रहे हैं। बहरहाल किसी तरह जो है मजलिस खत्म हुई और मौलाना साहब को लेकर एक कमरे में ले जाया जाता, वहां नाश्ता पीने पानी का इंतजाम है। तो बहरहाल मौलाना साहब वहां पहुंचे, साथ साथ आपके दोस्त भी बहरहाल
उन्हें वहां उन्हें बैठाला और बहरहाल वो बहुत खुश बैठे, खाने करे, अब खाइए तो करें, नहीं कुछ आज भूख नहीं लगी। अरे कहे थोड़ा सा खा लीजिए, बहरहाल किसी तरह कहते बदले ना खास्ता जो उन्होंने इसको थोड़ा बहुत उसमें से खाया, और खाने के बाद कहते बात कर कहते बहुत सी चीजें ऐसी जो पेट में आ जाती है तो हाजमा खराब कर देती है। कह रहे अब वो आ रही है, वो निकले मुंह से कैसे, परेशान कि कहें कैसे। कह रहे कहते 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 मौलाना आज तो कमाल कर दिया आपने, कहा खैर तो है। कह रहे बड़ी आलीशान आपने मजलिस पढ़ी, क्या लफाजियां, क्या नुक्ते जबान, क्या फहमो इदराक की बातें, अल्फाज तो आपकी जबान से ऐसे निकल रहे थे जैसे हाथ जोड़कर कतार में खड़े हो गए हों। क्या कहना आपकी मजलिस के, क्या कहते हैं मौलाना भी खुश हुए जा रहे हैं, उधर से वो तारीफें हो रही, मौलाना खुश हुए जा रहे हैं। कहते आसमान पे उनको जो है मौलाना को पहुंचा दिया, मौलाना खुश कि चलो कम से कम आज तारीफ तो की गई। कहते तारीफ करते 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 लेकिन एक खराबी थी आपके मजलिस में, आसमान पर ले जाकर और जमीन पर खींच लेना। कहते एक खराबी थी, कहने गए इतनी देर से तो मेरी तारीफ किए जा रहे हो, मेरी मजलिस में खराबी कौन सी आ गई। कहते जब आप मजलिस पढ़ रहे थे तो पब्लिक नारों पे नारे लगा रही थी। हाँ तो अच्छी चीज है ना, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर तो हुआ क्या, क्योंकि जिस वक्त नारे लग रहे थे पब्लिक सो रही थी, ऊँग रही थी, और जब नारा लगता था एकदम से जगते थे, या अली या अली या अली कहना शुरू कर देते थे। सो रहे हैं और झूम रहे हैं और नींद में हैं, जैसे ही नारा लगे और फौरन जग जाते थे, या अली अली कहे कुर्बान जाऊं अगर सोने के हरफों से इस लफ्ज को लिखा जाए तो कम होगा, कुर्बान जाऊं। कहते हैं अल्लामा फरमाते हैं तो बस यही तुम्हें तकलीफ थी जो नारे लग रहे थे। हाँ मुझे बर्दाश्त है, हर कोई सो रहा था, गिरा जा रहा था, जिसे देखो नारा लगता था जग जाता था और नारे लगाना शुरू कर देता था। कहते हैं फर्क तुम में और हम में तो यही है, फर्क तुम में और हम में तो यही है, हम सोकर भी अली को न भूले, तुम जगकर भी अली को भूल गए। कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोग ईमान ले आओ। एक वाक़या बहुत प्यारा वाक़या नकल किया गया है कि जनाब ईसा है अपने एक शागिर्द के साथ चले जा रहे हैं और बहरहाल किसी जगह पर पहुंचे जनाब ईसा। अब काफी लंबा सफर हो चुका था, दोनों को भूख लग गई, जनाब ईसा को भी भूख लगी, उनके शागिर्द को भी भूख लगी। जनाब ईसा ने अपनी जेब में हाथ डाला तो बहरहाल एक सिक्का उनकी जेब में। शागिर्द से पूछा तो पास कितने पैसे हैं। कहता है हुजूर मेरे पास या नबी अल्लाह मेरे पास 2 दिरहम है। कहा निकालो बाहर से, बाहर निकाला, एक सिक्का आपने आप दिया, हो गए 3 सिक्के। कहा जाओ आगे वहां महिला सामने नजर आ रहा है, जाकर वहां से रोटियां खरीद के ले आओ, साथ में बैठ के खाई जाए। बहरहाल ये जवान गया, वहां पहुंचा, इसने रोटियां खरीदी, इसे 3 सिक्के में 3 रोटी मिली, रोटी मिली वहां से। अब इसने कहा सिक्का तो मेरा ज्यादा, पैसा मेरा ज्यादा, मिल के बांट के दोनों खाएंगे। नबी अल्लाह ने एक सिक्का दिया है, खुदा क्या कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अपना ईमान सही करो। कह रहा है कि यहाँ तो सिक्के यहाँ पे बहरहाल उन्होंने 1 दिए, मैंने 2 दिए, रोटी मिली 3। कहते आप वहां पे वो खाएंगे 1.5 और मैं भी खाऊं 1.5, नुकसान तो मेरा ही हुआ। कहते अच्छा ऐसा है कि 1 रोटी मैं खा लेता हूं। उनको क्या पता कि 3 में 2 मिली थी या 1 मिली थी। कह रहे 1 रोटी तो उसने खा ली। अब यहां पहुंचा जनाब ईसा के सामने, जब जनाब ईसा के सामने पहुंचा, जनाब ईसा ने कहा कि कितनी रोटियां लेकर आए। कहा या नबी अल्लाह ये 2 रोटियां हैं। कहा अच्छा अल्लाह का शुक्र। कहते एक जनाब ईसा ने खाई और एक उनके शागिर्द ने खाई। कहते दोनों ने रोटियां खा ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल लिया, दिल में खुश है कि आधा इनका भी गया, फायदा मेरा ही हुआ, आधा इधर से गया, फायदा मेरा ही हुआ। कहते हैं वहां से जो है ये आगे बढ़े। कहते हैं अभी आगे बढ़े थे कुछ दूर, क्या देखा कि सामने बगल वहां पे एक दरिया नजर आ रहा है। एक दरिया नजर आया, क्या इस दरिया को पार करना जाना होगा। इधर इसके उनके शागिर्द ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाना शुरू की, न कोई कश्ती है, न नाव है, न खेवैया है, कैसे जाया जाए वहां पर। कहते एक मर्तबा जनाब ईसा ने कहा कि चलो चलते हैं। कहा या नबी अल्लाह डूब जाए। कहा ईमान सही करो, ईमान सही करो, मैं तुम्हारे साथ नबी हूं, मैं कह रहा हूं चलो। कहा या नबी अल्लाह कहीं डूब गए। कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा दामन पकड़ लो पार हो जाओगे।
कहते हैं कि जनाब ईसा उस पानी पर चलते चले जा रहे हैं, दामन पकड़े हुए और लटके हुए चला जा रहा है। कह रहे हैं कि नदी जो है वो समंदर को पार किया, उधर पहुंच गया, भाई कपड़ा देखा ना, कपड़ा गीला हुआ और नदी भी पार हो गई है। कह रहे एक मर्तबा जनाब ईसा ने सवाल किया कि तुम्हारे ईमान का क्या आलम है? कहा या नबी अल्लाह, अब तक तो बहुत कम था, बेईमान टाइप का था, लेकिन अब साहिब ईमान हो गया हूं। कहा ईमान कितना हुआ? कहा ईमान तो बहुत बढ़ गया या नबी अल्लाह। जनाब ईसा ने कहा रोटियां कितनी थी? कहा हुजूर वो तो 2। कहा चलो। रोटियां कितनी थी? कहा 2। कहा चलो। कहते चलते चले जा रहे जनाब ईसा, चलते चले जा रहे हैं। कहते हैं पहुंचे, अब 2 माह फिर भूख लग गई, पूरा दिन चले, भूख लग गई। कहा या नबी अल्लाह भूख लग रही, कहा सब्र करो। देखा एक हिरणों का गल्ला जा रहा है, एक हिरणों का झुंड जा रहा है। आपने इशारा कि एक हिरन वहां से आया। जनाब ईसा ने कहा इसको ज़िबा करो। ज़िबा किया गया, कबाब बनाया गया, दोनों आदमी खूब कायदे से खाया पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसके बाद जनाब ईसा ने एक मरतबा उसकी तरफ कहा हड्डियां सारी वही फेंक दो जहां थी, सब सारी हड्डियां फेंकी। जनाब ईसा ने इशारा किया, कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कहते मैं हिली डुली खड़वाई, उठ के भाग ली वहां से। वो वहां से खड़वाई, हुली ढीली और वहां से चली गई। अब कहते या नबी अल्लाह ये क्या कर दिया आपने? कहा तुम्हारा ईमान को। कहा ईमान को न पूछे, इस वक्त तो ईमान मेरा मेराज पर पहुंच चुका है। ये मौजूदा आपका देखकर कौन ईमान नहीं लेकर आएगा? कहते अच्छा ये बताओ रोटियां कितनी थी? ईमान सही हो गया है, ये बताओ रोटियां कितनी थी? कहा या नबी अल्लाह रोटी तो 2 ही थी। कहते चलो, फिर चल दिए। कहे चलते जा रहे, कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली सीढ़ी ईमान सही करो। कहे चलते चले जा रहे हैं जनाब ईसा और वो साथ साथ दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। कहे एक जगह पहुंचे, एक खराबा था, वीराना था, कभी की कोई बस्ती थी, पूरी बर्बाद हो चुकी थी, वहां ना आदम ना आदमजात कोई नहीं। अब वहां जा रहे हैं तो बहरहाल एक खंडर के पास से गुजर हुआ, क्या देखा 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं, 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। अब यहां पर जनाब ईसा जब वहां पर पहुंचे और देखा, उसने कहा ये तो सोने की इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं। देखिए सोना मर्दों पर हराम है, सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तो शुरू किया है, कौन सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये वाला सोना जो है जायज, वो पीला वाला सोना हराम है। और सलवार भेज दे आप लोग। कहते हैं सामने 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई, 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई। जनाब ईसा ने कहा कि ऐसा है कि एक एक ईंट ले ली जाए। कहा कि वो तो एक एक ले ली जाएगी, अब आखिरी वाले क्या होगा? कहा कि बहरहाल हम लोग 2 लोग हैं, ईमान अपना सही करो, 2 लोग हैं, एक तुम ले लो, एक हम ले ले। एक ईंट वो लेगा कि जिसने तीसरी रोटी खाई थी, एक उसकी है जिसने तीसरी खाई है। कहता है कि मतलब तीसरी भी हमें नहीं खाई थी। अरे वो तीसरी भी तुम्ही नहीं खाई थी। अभी तक तो कहते चले आ रहे थे कि बहरहाल 2, अब हो गया 3, मामला हो गया 3 तो हमेशा का होता मामला हो गया 3। कहते हैं कि जनाब ईसा एक मरतबा गज़ब में आ गए, आकर कहते हैं कि देख मैंने तुझसे 12 पूछा कि अपने ईमान को सही कर लो, ईमान सही कर लो। मैंने 12 तुमसे पूछा, इस मोजज़ात को भी तुमने देखा, उसके बाद भी ईमान नहीं लेकर आए। कहते या नबी अल्लाह क्या करूं, बस बहरहाल बहकाए में आ गया, लेकिन अब तीसरी तो खाई ली है। तो कहा अच्छा ऐसा है कि मुझे ये एक भी नहीं चाहिए, 3 ईंटें तुम्हारी, 3 ईंटें तुम्हारी, लेकिन यहां के बाद तुम्हारा हमारा साथ छूट गया, ईमान का साथ यहां से छूट गया। जनाब ईसा चल दिए। जनाब ईसा कह के जा रहे, तलकीन करके देखो अपने ईमान को सुधार लेना। ले तो जा रहे 3 ईंटें, अपने ईमान को सुधार लेना। कहते जनाब ईसा तो चले गए। जनाब ईसा गए, कहते अभी जनाब ईसा गए थे, कुछ देर गुजरी थी कि 3 डाकू वहां आ गए। बड़ा खतरनाक आदत है ये 3 का। एक सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद से, जहां होता वहीं गड़बड़ मचाता है। कहते 3 डाकू वहां आ गए। अब उन्होंने देखा कि ये बैठा हुआ 3 ईंटें सोने के लिए बैठा, कहीं उन लोगों ने इसको मार डाला, इनको मार डाला। ये तो गए।
अब तीनों डाकू बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि ईंटें 3 हैं, एक एक ईंटें बांट लेते हैं। लेकिन ऐसा भूख बहुत लग रही है। पैसा निकाल के दिया, कहा कि एक आदमी तुम में से हम में से हम तीनों दोस्त हैं, एक आदमी जाओ जाकर वहां से रोटी ले आओ, बैठकर खाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एक एक ले ली जाएगी। कहते हैं कि ये गया यहां से एक आदमी रोटी खरीदने के लिए। इन लोगों ने प्लान बनाया, हम है 2 वो है 1, वो आएगा उसे मार देते हैं, मार के तीनों ले जाते हैं। हम लोग डेढ़ हो गई थी हम लोग की। वो गया वहां रोटी खरीदने, उसने रोटी खरीदी, रोटी मिली कितनी? रोटी मिली वहां पर 3 रोटियां उसने ली। लेने के बाद उसने कहा ऐसा है कि 2 रोटी में मिला देता हूं जहर, 2 रोटी में मिला देता हूं जहर, अपनी वाली खा लूंगा। कह रहे वहां से पहुंचे, अब पहुंचते ही बेचारा जैसे वहां पहुंचा था, दोनों ने मिलकर उसको मार डाला। वो तो हो गया खत्म, ईंटें तीनों सामने। अब इसने क्या किया? कहा तीनों ने कहा, वो 3 तो चला गया, 2 बचे हुए, कहा पहले खाते हैं फिर चलते हैं। कहा दोनों ने खाई रोटी, ये भी दोनों गए निकल। 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा है, कोई चौथा है जो निजात दे? 3 पर हमेशा गड़बड़ हुई है, टेम्पो पलटेगा तो फिर 4 पहिए की गाड़ी आएगी। कहते अब यहां पे तीनों गए मर, तीनों ईंटें वहीं पड़ी हुई है। कहते जनाब ईसा का चंद रोज बाद वहां से गुजर हुआ, जनाब ईसा का चंद रोज बाद वहां से गुजर हुआ। जनाब ईसा पहुंचे, देखा 4 लाशें पड़ी हुई हैं, एक शागिर्द की और 3 यहां पर दूसरे लोगों की। जनाब ईसा ने कहा अगर तू पहले ही बाईमान हो जाता तो न तेरा दुनिया में घाटा होता न आखिरत में घाटा होता। तूने ईमान के रास्ते को छोड़ दिया, इसलिए तू भी हलाक हुआ, ये भी। इसी तरह रसूल ने भी कहा है अगर कुल्ले ईमान के दामन को पकड़े रहोगे तो दुनिया में भी निजात मिलेगी और आखिरत में भी निजात मिलेगी। अगर उनको छोड़ दिया तो खसरत दुनिया वाला आखिरा होगा, न यहां के रहोगे न वहां के रहोगे। एक सलावत है मोहम्मद कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। पहली शर्त ईमान दुरुस्त कर दो, दूसरी शर्त क्या है? तक़वा अख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ और परहेजगार बन जाओ। तीसरी तक शायद गुंजाइश ना हो, 2 ही पर मैं खत्म कर देता हूं अपनी बात को। दूसरी शर्त क्या है कि तक़वा अख्तियार करना, मुत्तकी बन जाना, परहेजगार बन जाना। परहेजगार बनने के लिए क्या है कि अपने ईमान को सही कर लेना। ईमान अगर सही होगा तो आपको तकवा भी मिलेगा, परहेजगारी भी मिलेगी। अगर ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी फिर आगे वाला मरहला वो तीसरी सीढ़ी है, फिर उसके बाद चौथी सीढ़ी है। कहते हैं कि अब यहां पर तकवे के लिए जनाबे नूह का वाकया आपके सामने है, पूरे वाकये को मैं न पढ़ूंगा। जनाबे नूह ने हमेशा अपनी कौम को कहा मुत्तकी बन जाओ और परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बनो और परहेजगार बनो। कहते हैं आप तलकीन करते रहे, यकता परस्ती की दावत देते रहे, खुदा की तरफ दावत देते रहे, लेकिन कौम मानने के लिए तैयार न थी। कहते जनाबे नूह कितने साल आपने जिंदगी की? तकरीबन 300 साल। क्या करूं, भूल जाता हूं इसलिए पूछ लिया करता हूं आप लोग से। सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहते हैं 950 साल, 900 साल नहीं, 950 साल तबलीग है, 950 साल तबलीग है। लगभग 250 साल या 300 साल जनाब नूह ने जिंदगी की है। कहते जनाब नूह तलकीन करते रहे, लोग कहते रहे मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते इतना परेशान हुए जनाब नूह, इतना परेशान हुए कि कहते पब्लिक ने इतना मारा आपको, इतना मारा करते थे आपको कि पत्थरों में ढक जाया करते थे। शाम को जनाब जिब्रील आते तो बेचारे को वहां से निकाले और मरहम पट्टी की जाए, दूसरे दिन फिर सुबह खड़े तबलीग करने के लिए। हम लोग को अगर इतना मारा जाए तो महिला छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन वो कहते जरा बराबर जो है पेशानी पर बल नहीं आता था। रोज मार खाए बेचारे और रोज खड़े तबलीग करने के लिए, रोज मार खाए रोज तब कहते थक गए। कहते खुदाया अजाब को भेज दे, बस हो गया बहुत परवरदिगार, अब अजाब भेज दे। कहते बहुत रोए गिड़गिड़ाए, निदाए गैबी आई, ए नो जाओ खजूर के पेड़ लगा। ए अल्लाह मैं तो तुझसे अजाब मांग रहा हूं, तू कह रहा जाओ खजूर का पेड़ लगाओ।
کہہ رہے جاؤ جا کر کھجور کے پیڑ لگاؤ. کہتے جناب نوح نے جا کر کھجور کے باغ لگا دیے. باغ لگے. اچھا ایک کھجور کو کم سے کم تیار اور جوان ہونے میں، کھجور دینے میں کتنا سال لگتا ہے؟ 25 سال. 25 سال لگتا ہے اس کو جوان ہونے میں اور اس کو کھجور دینے میں. کہ جب وہ کھجور قاعدے کا جو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو بہرحال عمر تو بہت ہوتی کھجور کی، لیکن اس کے بعد اس کو پٹروں میں استعمال کر لیں. کہتے 25 سال تک آپ انتظار کرتے رہے. جب 25 سال ہو گئے اللہ نے چھوڑ دیا پبلک کو، 25 سال کی اور مہلت دے دی. کہتے جناب نوح نے پھر کہا خدایا پروردگارا پالنے والے اب تو جوان بھی ہو گیا، کھجوریں بھی کھا لی گئی، معبود بھیج دے عذاب کو. حکم ہے نوح جاؤ پھر کھجور کا باغ لگاؤ. اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں عذاب تو کھلا رہا ہے انہیں کھجوریں. کہہ رہے مانگتے جا رہے جناب نوح. کہہ رہے پھر 25 سال. کہہ رہے اسی طرح آپ نے 8 مرتبہ کھجور کے باغ لگائے. کتنے ہو گئے؟ 200 سال. 200 سال تک. کہہ رہے 200 سال کی مہلت دی اللہ نے کہ سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. قرآن کا واقعہ ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے سب چیزیں. کہتے جناب نوح نے جب اب بالکل تھک کے کہا اللہ اب تو اتنے سال گزر گئے، اب تو بھیج دے عذاب کو. حکم ہے نوح کاٹو جا کر پٹڑا بناؤ. کہہ رہے جناب نوح پٹڑا بنانے میں لگ گئے. کہتے اب ادھر پٹڑا بنا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَبَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح میں جیسے جیسے کہتا جاؤں ویسے ویسے کشتی بنانا، ویسے ویسے نجات کی کشتی بنانا. سمجھ میں ایک اور بات آ گئی کہ ایک کاٹھ کی ایک لکڑی کی کشتی اگر بنائی جائے نجات کے لیے تو وہ اللہ کے حکم سے بنائی جاتی ہے. ارے کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائیں اور لوگوں کو بیوار چھوڑ کر چلے جائیں؟ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. کہتے کشتی بن کر تیار ہو گئی. کشتی تیار ہو گئی. اب آپ نے حکم دیا کہ کشتی تیار ہو کے جناب نوح کی بیٹی، جناب نوح کی بیوی، انشاءاللہ خدا قسمت کرے آپ کربلا وغیرہ زیارت کے لیے جائے، شام جائیے، مکہ جائیے. جس وقت آپ عراق زیارت کے لیے جائیں گے نجف اشرف تو وہاں مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ کے بیچ میں ایک حوض ہے، کنواں ہے، اور اسی کے بغل میں جناب نوح کا وہاں پر گھر تھا. اور یہ کشتی بھی آپ نے شہر کوفہ کے اندر بنائی ہے. اس کو بھی میرے بچے دھیان میں رکھیں. کشتی بنی تھی شہر کوفہ کے اندر. کہتے ہیں کشتی تیار ہو گئی ہے. جناب نوح کی بیوی کچن میں روٹی بنا رہی ہے تندور کے اندر. اس زمانے میں تندور چلتا تھا. روٹی تندور میں بنا رہی. ایک مرتبہ بھاگی آئی. یہ نبی اللہ غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہا آگ جل رہی ہے. کہا تو جلتی ہے. کہا دھواں نکل رہا ہے. کہا وہ بھی نکلتا ہے. لویں باہر تڑک رہی ہے. کہا وہ بھی تڑکتی ہے. کوئلہ بالکل لال ہے. کہا وہ بھی رہتا ہے. کون سی نئی بات ہو گئی؟ کہا نہیں غضب ہو گیا. آگ جل رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں اور پانی نکل رہا ہے. آگ جل رہی ہے، آگ اور پانی دشمن ضد. کہا آگ جل رہی ہے، شعلے نکل رہے ہیں، انگارے ویسے ہی گرم ہیں اور پانی باہر نکل رہا ہے. زور کہتے چلو ہم بھی تو چل کے دیکھیں ہوا کیا. کہتے اب آ کر جب دیکھا آپ نے کہا کہ اب تیار ہو جاؤ، سن لو میری اب تم لوگ. اب اللہ نے ہماری سن لی ہے. اب تک ہم تمہاری سنتے رہے، اب اللہ نے ہماری سن لی ہے. اب ہو جاؤ تیار. دیکھو عذاب آنا شروع ہو گیا ہے. عذاب آنا شروع ہو گیا. سب کے سب جا کر کشتی پر بیٹھ جاؤ. اپنے بچے کو حکم دیا. کہا میل فیمیل، کہا جوڑے چڑھا دو. جانوروں کے، انسانوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، ہر کوئی جوڑے جوڑے چڑھا دو وہاں پر. بہرحال کہتے کشتی پر چڑھانا شروع ہو گئے. کہتے اب یہاں پر جس وقت کشتی بن رہی تھی اس وقت جناب نوح کی بیوی اور بیٹے ملے ہوئے تھے آپس میں. جب کشتی بن رہی تھی تو ایک مرتبہ آ کر آپس میں بات کرتے تھے. جب لوگ کہتے تھے کشتی اس صحرا میں بنا رہے ہیں، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، واقعی یہ کیا ہو گیا جناب نوح؟ تو بیوی کہتی تھی میاں سٹیا آ گئے ہیں، میاں سٹیا آ گئے ہیں. بچے بھی اماں کا ساتھ دے لیتے تھے، کہتے ابا سٹیا آ گئے. کہتے لیکن ادھر کچھ انتظام اور ہی تھا. کہ بہرحال جب سب اس پہ چلنے لگے کرے گا کہ اتنی وہ نوبت آ گئی کہ اب کشتی دھیرے دھیرے ہلنا شروع. کہا لے آؤ ایمان، تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. دیکھو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، سن لو. کہتے آپ کہتے رہے لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. تو بہرحال بہت سے چڑھ گئے، جتنا جو کہا گیا چڑھ گئے اس کے اوپر. کہتے اب دھیرے دھیرے کشتی رواں ہونے لگی. کہتے بیوی سے کہا، بیوی نے انکار کیا. بیٹے سے کہا، بیٹے نے انکار کیا. کہتے نبی اللہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ جی، آج تو سن لو ہماری اب تک نہیں سنی.
آ جاؤ کشتی پر، آج تو ہی نہیں پہاڑ پہ چلی جاؤں گی۔ عجب مسئلہ ہے، شروع سے پہاڑوں کی عادتیں وہیں سے چلی ہیں۔ پہاڑ نجات دے دے گا، پہاڑ نجات دے دے گا، لیکن یہ پہاڑ نے کبھی نجات نہ دی، وہاں بھی ڈوبے یہاں بھی ڈوبے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں جناب نوح کی کشتی چل گئی، یہ پہاڑ پہ جا کر چڑھے، اچھا بیوی ہے، محبت لگ رہی، 3 سال ساتھ میں رہے، زندگی کی محبت لگ رہی۔ کہ ایک مرتبہ جناب نوح کہتے ہیں پروردگار میری بیوی میرا بیٹا ندائی یانو لیسا من اہلک، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، بیوی ہوتی تو تمہارے کہے میں ہوتی۔ ہے میرے ماں اور بہنوں، ہاتھ جوڑ کے یہیں سے کہہ رہا ہوں، شوہروں کی سنو، شوہروں کی سنو، اگر نبی کی بیوی ہوگی وہ بھی جہنم میں چلی جائے گی۔ اگر شوہر کی نہ سنی جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے لیسا من اہلک، اگر یہ تمہاری باتوں کو سنتی تو یہ تمہارے کہے میں ہوتی، یہ تمہاری ہے ہی نہیں۔ وہ اولاد جو ماں باپ کے کہے میں نہیں ہوتی، ماں باپ کی نافرمانی کرتی، جہنمی ہے، جہنمی ہے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، ہر جگہ جہاں گنگالے، جہاں دیکھے آپ دیکھے، جو آج روزی کی مشکل نہیں معلوم کا ہے کہ مشکل، یہ ساری اس کی جڑ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی اطاعت نہ کرنا، والدین کا ادب نہ کرنا، والدین کا احترام نہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں برکتوں کو زندگی سے چھین لیتی ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، ماں باپ نعمت ہیں، جب نعمت چلی جاتی ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے۔ اس نعمت کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، زندگی کو سنورتی چلی جائے گی۔ کہتے ہیں جناب نوح کے بچے ٹوٹ گئے، کشتی چلی، ختم کی میں نے اپنی بات، کشتی چلی، پہنچی مکے۔ جس وقت سرزمین مکے پر پہنچی، کہتے ہیں کہ اتنا شدید طوفان تھا زمین اور آسمان سے کہ جناب آدم کی قبر خراب ہو گئی، جناب آدم کا جنازہ باہر نکل آیا۔ کہتے ہیں جناب آدم کا جنازہ نکل آیا، ندائے غیبی آئے، نوح آدم کے جنازے کو سوار کرو کشتی کے اوپر، کشتی کے اوپر بہرحال جنازے کو رکھا گیا۔ کشتی وہاں سے چلی، مدینے پہنچی، مدینے سے ہوتے ہوتے سرزمین کربلا پر پہنچی۔ انشاءاللہ کبھی کربلا چلیں گے، وہ جگہ آپ کو دکھائی جائے گی جس جگہ پر کشتی نوح پہنچی تھی اور جہاں پر سوراخ ہوا تھا۔ اس بات کو یہیں پر چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ کبھی اگر ساتھ رہے تو اس کو وہاں پر واضح کروں گا۔ کہتے وہاں سے کشتی چلی، اب پہنچی کس جگہ پر؟ کہتے جہاں پر مولا علی کی قبر ہے، جس کو کوہ جودی کہا جاتا ہے، اس جگہ پر کشتی پہنچی، اسے نجات ملی، پانی تھم گیا، پانی زمین میں واپس چلا گیا۔ کہتے بالکل سناٹا، زمین صاف۔ کہتے ہیں اب حکم پروردگار ہوا، اترو نوح کشتی سے، کشتی سے نیچے اترے۔ کہتے ہیں کشتی سے نیچے اترے، جناب نوح کو حکم ہوا، اے نوح 3 قبریں بناؤ۔ کا خدایا 3 قبریں